Yeah, good morning all, respected dignitaries, distinguished awardees, dear teachers, inspiring YouTubers and enthusiastic students. A very warm welcome to the award celebration 2025. Today under the theme Honoring Service in Education and Social Media Contribution in the Field of Learning, we have gathered to celebrate those who shape lives, both inside classrooms and digital platforms. Now, to formally begin today's celebration, we have with us Mr. Shivashankar, Senior Member of Marketing Team at RGR Academy. With his dedicated efforts in connecting students, parents, and educational services, he has played an important role in building trust and visibility for the Academy. I now invite Shivashankar sir to deliver welcome address. On behalf of RGR Academy, we are happy to welcome our distinguished guests for this award function. With great pleasure and welcome, we invite Mr. Shankar Narayanan, SBOI Junior College, Annanagar, Dr. Sudarshan, who owns lead strategies in Tamil, Dr. Sudarshan, Mrs. Pavitra Amos, Godson Senior Secondary School, Kolattur, Mr. Karupaya, who owns UKV Tamil YouTube channel, Mrs. Veena N, Daniel Thomas Matriculation, Arambakam, Mr. Suman, who owns Suman MPM channel, Mr. Meenakshi Sundaram, Daniel Thomas Matriculation, Coimbatore, Mr. Gopinath, Trending Tamil Gopi News channel, Mrs. K. Divya Sharada, Bharati Matriculation, Higher Secondary School, Madurai. And I am happy to invite our chairman, Dr. R. Govindraj sir, Mrs. Sumitra Govindraj will be joining us shortly, and also Mr. Ramprasad sir, our manager, and all the faculties who are present here, and the other staff members who have been very cooperative to organize this program, and not the least Mrs. Priya Madam, who is in charge of Annanagar also. Thank you very much, and my dear students, please take this opportunity, which will be an eye-opener for you regarding your dream of becoming facing the competitive exam. Thank you. Thank you sir for your warm words. Okay, now I next share the vision and purpose of this award ceremony. We have Mr. Ramprasad sir, manager of RGR Academy. He is not only an efficient manager who ensures smooth coordination between academic and administrative initiatives, and also help both students and staffs to feel supported and encouraged. I now invite Ramprasad sir organize the program, sir. A hearty welcome again to all the dignitaries, YouTubers and teachers, guests, students, RGR sir, our staff, teaching and non-teaching staff. So today is a very significant day, okay, where the students over here, the student community which is gathered here, will get enlightened by the dignitaries over here who have achieved in their domain relevant to the education field. So, innikoda program la such dignitaries are there, okay, who will give you a path, a vision for you, which you will get influenced in such a way that, okay, you will be able to achieve your goal in a much more clarity and with a purpose. All of us, like our students here who are here in this age now, all of us over here, staff,
the faculty members, the dignitaries, எல்லாருமே வந்து உங்க ஏஜை கடந்து தான் வந்திருக்கோம். So our life experience plus what we were at our age, from there our journey. So that journey, when we, each person who has achieved in their own domains, even they share to you all, okay, it's an inspiration for the students. Now comes the most awaited moment, the felicitation ceremony. So we are about to honor our educators who have not only imparted knowledge but also shaped character, inspired confidence and guided generation of students towards success. First, we honor Mrs. Pavitra Amos. She stands as a symbol of academic excellence and subject mastery, and she had 10 years of experience and she produced 24 toppers in 3 years. So yeah, we'd like to welcome you, ma'am. Yeah. For her dedicated service in the field of education, we proudly honor Ms. Pavitra Amos. I have 10 years experience in teaching. More than that, I always say to my students, you have to take up the qualities of eagle. You know, most of them like eagle, I'm right? So, though it is a very like good creature, seriously, always you have to take a qualities like eagle. So, when you take up the qualities like eagle, we have so many qualities in the eagle, I'm right? When you go with the first quality, always the eagle flies high. So always our thinking level also, it should be like with a higher attitude. That is very major point which we should take. Second is always we should travel with a good company. Yes or no? We have so many distractions in our life, I'm right? So always we should go with a good company. So we should neglect whatever distraction is there in our life, we have to neglect. Third, apart from that, third is always when you take a eagle, always it will feed on the fresh prey. It never feed on the decayed things, right? So when you go, we have so much is there to achieve. So when you go with the RGR Academy, always it will feed you with a positive way, and always it will feed you with a present and the future career, right? And apart from that, we have a good vision and mission, which is always RGR Academy is asking and helping you to come up with all the things. And personally, I'm a BE Aeronautical Engineering student, and I'm doing data science along with a BE Aeronautical and BE. So I have so many obstacles in life. So we have so many obstacles, we have so many storms in our life. Even though it is our stepping stones, we have to come up, and always it is there. You have key in your hand, I'm right? Which is, what is the key you have in your hand? Yes, your academy is supporting in all way. I think sir have told they have given so many like stress free, and it is a child oriented. So many points he have given. I'm right. So you have a key in your hand. It is your turn. You have to open it and you have to come up. Thank you all.
K.R. Karupaya, UKV Tamila, with qualifications in ME and MBA, he has become a trusted mentor for engineering and medical aspirants across Tamil Nadu. From cutoff analysis to course selection and career roadmaps, his videos have guided thousands of students to make the right choices in higher education. We'd like to honor you, sir. For his outstanding efforts in education through social media, we proudly honor Mr. K.R. Karupaya, UKV Tamila. வெரி ஹாப்பி மார்னிங் டு ஆல். யார் முகத்துலேயும் சந்தோஷமே இல்லையே. எப்பயுமே நம்ம எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாப்பியாக இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் மிஸ்டர் கோவிந்தராஜ் சார் who invited me and I traveled just 550 kilometers to reach here. இப்போ வந்து நான் அவார்டு வாங்கினது வந்து ஆக்சுவலாக நான் வந்து டீச்சருக்காக அவார்டு வாங்கியிருக்கேனா இல்லை சோசியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்சருக்காக வாங்கியிருக்கேனான்னு தெரியாது. ஆனால் பிகாஸ் ஐ எம் டூயிங் த போத் தி செஷன்ஸ். ஓகேங்களா? எனக்கு ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் தான். எவ்ரி ஒன் இஸ் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் அ நீட் எக்ஸாமினேஷன். ஓகே, ஒரே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளோட, ரொம்ப நான் வந்து டைம்லாம் எடுத்துக்க விரும்பல, ஒரே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளோட சொல்லிக்கிறேன். இங்கே உங்களுக்கு எல்லா சப்போர்ட்டும் இருக்குது. சாரு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கிறாரு. உங்களுடைய ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. கொஞ்சம் ஒரே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லிக்கிறேன். நான் வந்து ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ட்ராவல் பண்ணுவேன். சாருக்கு தெரியும். தமிழ்நாடு முழுமையாக இருக்கக்கூடிய மேக்ஸிமம் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸில் வந்து நான் வந்து ப்ரோக்ராம்ஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஐ காட் எ சான்ஸ் டு விசிட் எ பிளேஸ் விச் இஸ் கால்ட் அண்ட் ராமேஸ்வரம். ராமேஸ்வரம் போயிருக்கீங்களா எல்லாருமே? ஓகே, ராமேஸ்வரம் எதுக்காக நம்ம போகிறோம்? இட் மே பி எ பில்கிரிமேஜ் டூர், அதர்வைஸ் இட் மே பி எ ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸாக போயிருக்கீங்க. இந்த ராமேஸ்வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்கும், பாம்பன் பிரிட்ஜ். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஊர் இருக்குது. பாம்பன் பிரிட்ஜுக்கும் முன்னாடி ஒரு சின்ன ஊர் இருக்குது. ராமேஸ்வரத்துக்கு முன்னாடி, பாம்பன் பிரிட்ஜுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்னதாக ஒரு ஊர் இருக்குது. அந்த ஊரோட பெயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மண்டபம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இந்த மண்டபங்கிற ஊர் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்ரீலங்காவில் வந்து ஒரு இன்டர்னல் வார் நடந்தப்ப அங்கிருந்து வந்த ரெஃப்யூஜிஸ்லாம் ஸ்டே பண்ணுறதுக்காக தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சார்பாகவும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சார்பாகவும் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கேம்ப் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்டபம். இன்னைக்கு அந்த மண்டபங்கிற கேம்ப் எப்படி மாறிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஊராக மாறிடுச்சு, ஒரு பெரிய பேரூராட்சியாக மாறிடுச்சு. ஸோ அங்கே ஒரு கவர்மெண்ட் கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் இருக்குது. கவர்மெண்ட் கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் நியர்பை கிளாஸ் 11 அண்ட் கிரேட் 12 மட்டும் 150 கேர்ள்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ நான் யூஸ்வலாக கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ், ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ், ஆல் டைப் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ்லையும் போயிட்டு நான் வந்து ஸ்பீச் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். அப்போ நான் அவங்க அந்த 150 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட போய் நான் பேசிகிட்டு இருக்கப்ப நான் விளையாட்டாக தான் கேட்குறேன். பிகாஸ் அதில் இருக்க பெரும்பாலான ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அப்பா கிடையாது, இல்லைன்னா அம்மா கிடையாது, யார் கையிலையுமே மொபைல் கிடையாது, ஃபெசிலிட்டிஸ் எதுவும் கிடையாது, பெருசாக கோச்சிங் போகிற அளவுக்கு வசதிகள்லாம் இல்லை. கவர்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய சமச்சீர் புக்கை மட்டும்தான் வச்சு படிச்சுட்டு இருக்காங்க. 150 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அவங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது. ஸோ பேசுகிறேன். ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் அண்ட் ஹவு மெனி ஆஃப் யூ எய்மிங் ஃபார் அண்ட் MBBS அப்படின்னு கேட்குறேன். 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரைஸ்டு தேர் ஹேண்ட்ஸ். நான் நிறையா ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸில் போய் பேசியிருக்கேன். எந்த ஸ்கூல்லையுமே ஒரு 30 பேர்லாம் MBBSக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் அப்படின்லாம் யாருமே கை தூக்குனதே கிடையாது. பட் இன் தட் பர்டிகுலர் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தே ரைஸ் தேர் ஹேண்ட்ஸ். அப்போ நான் அவங்ககிட்ட திரும்பவும் கேட்குறேன், நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இப்போ நீங்கள் 30 பேர் கை தூக்கி இருக்கிறீங்க, ஆனால் உங்களுக்கு MBBS படிக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு கம்பல்சரி நீட்டுன்னு ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது, அதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகுறீங்களா? ஏன்னா ராமேஸ்வரம் தமிழ்நாட்டோட கடைசியில் இருக்கிறாங்க. அப்போ உங்களால் ப்ரிப்பேர் ஆக முடியுதா, ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களான்னு கேட்டதுக்கு, சார் எங்களுக்கு வந்து இங்கே கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ராமேஸ்வரம் உள்ளுக்க வந்து சாட்டர்டே சண்டே கேம்ப் நடக்குது. ஸோ மண்டே டு ஃப்ரைடே நாங்கள் வந்து இங்கே ஸ்கூலில் வந்து ரெகுலராக போர்டு எக்ஸாம்ஸ் படிப்போம். சாட்டர்டே சண்டே மட்டும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு கவர்மெண்ட் சார்பாக உள்ளுக்க கோச்சிங் கேம்ப் நடக்குது. ஸோ வி ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் அண்ட் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் அப்படின்னாங்க. ஸோ நான் வந்து ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் மை செல்ஃப் அண்ட் த ஸ்கூல் வி விஷ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் டு கெட் அண்ட் சீட் இன் MBBS அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஷ் மட்டும் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். ஏன்னா அது எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்குன்னா தெரியல அப்படின்ட்டு. So after a year, I got a call from that same headmistress, because girls government school na headmistress na appoint பண்ணிருப்பாங்க. So I got a call from ma'am and she told that out of
30 students, 5 students got MBBS seat and 3 students got BDS seat. Without a parents, without any kind of support, without a mobile, without an financial facilities, they can able to achieve those seats. உங்களுக்கு எல்லாமே சப்போர்ட் பண்றதுக்கு உங்க பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க. மெயினா பேரண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம். ரெண்டாவது ஆர்ஜிஆர் அகாடமி இருக்காங்க, ஸ்டாஃப் சப்போர்ட் பண்றாங்க. சாரை பத்தி எங்களுக்கு தெரியும், எல்லா மெட்டீரியல்ஸும் இங்கே கண்டினியூஸாக கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. உங்களுடைய டீச்சர்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரே ஒரு விஷயம்தான், உன்னோட எய்ம், இப்போ நீங்கள் இங்கே உட்காந்து படிக்கிறீங்க, உங்களோட எய்ம் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே நீட் 2026 கிளியர் பண்ணி நீங்கள் எல்லாருமே வெதர் இட் மே பி MBBS சீட் ஆர் BDS சீட் ஆர் ஆயுஷ் ஆர் எனி ஃபார்ம் டி எனி கைண்ட் ஆஃப் த சீட்ஸ் கம்பல்சரி ஜாயின் பண்ணணும். ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் மை செல்ஃப் அண்ட் ஆல் அவர் friends as influencers, we wish each and everyone to get MBBS seat in future. Thank you. Thanks for now. I would like to honor Mrs. Veena N, MCA B.Ed. So she has 13 years of experience. She combines modern approach in teaching with strong classroom dedication. Her ability to connect with students and guide them in academics and beyond is truly communicable. For her commitment and excellence in the field of education, we proudly honor Mrs. Veena N. Okay, so what is your ultimate goal? To become your doctor? Yeah, very good. See, the one thing just I want to highlight here is, you people have to just, whatever you study, whatever you do, you have to just with a complete understanding try to do it. Yes, and at the same time, always don't just follow the things what has been given by the other people, right? You people have to just follow, right? I mean, everybody is actually following. The thing is, you must be the creators. Try to be the creator. That is what usually for my students every day, because my major is actually computer science. Okay, so usually in programming, what is the main thing which is required is students have to, they should have an ability of just creating the things on their own. Okay, so that's what, because as my major is computer science, I know how much thing is actually important for writing the programming. Okay, your thinking capacity, ability, right? Writing code. Probably I think you people have, got that knowledge towards your coding also, right? Many of you are nodding your heads. Very good. So see that, always just don't become, don't be followers, try to be the creators. So who are all we? We are all creators. Try to be the creators. Yes? Thank you. Mr. Suman MPM, with 93k subscribers and 367 plus videos, he focuses on educational learning, career advice, and relatable speech interview style learning. For contributions to education through social media, we proudly honor Mr. Suman MPM.
Okay. வணக்கம் and good morning to everyone. Okay. எல்லாரும் ஹாப்பியாக இருக்கீங்களா? யா ஓகே. ஆக்சுவலாக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, என்னோட பேர் சுமன் எம்பிஎம் அப்படிங்கிற பேரில் ஒரு யூடியூப் சேனல் ரன் பண்ணுறேன். நான் என்ன டைப் ஆஃப் கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஆஃப்டர் 12th காலேஜ் அண்ட் அதுக்கப்புறமா 12th அப்புறம் ஒரு டிகிரி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணுவோம். என்ன கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணலாம்? இந்த பேரண்ட்ஸுக்கும் இந்த இடத்துல பெரிய ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது. எந்த காலேஜ் சூஸ் பண்ணலாம், நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு இதுதான் பிடிக்குமா அப்படின்னு அவங்களோட பொறுப்பும் பெருசாக இருக்குது. ஸோ இங்கே இருக்கிற இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த கருவியாக தான் நான் வீடியோஸ் மேக் பண்ணுறேன். எப்படி மேக் பண்ணுறேன்னா, நான் எஜுகேட் பண்ணலை. நான் அதை முன்னாடியே சொல்லிக்கிறேன். இங்கே வந்து டீச்சர்ஸ் அவார்ட்னு சொல்கிறாங்க. நான் எஜுகேட் பண்ணுறது கிடையாது. நான் எதுக்குமே யாருக்கும் எதுவும் சொல்லிக் கொடுக்கல, எஜுகேட் பண்ணல. நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, கிரியேட்டிங் அவேர்னஸ் அண்ட் எம்பவர்மெண்ட். டிகிரி முடிச்சதுக்கப்புறம் சில காலேஜில் பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது கிடையாது. அதை தவிர்த்து நம்ம ஒரு ஜாப் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு ஜாப்பில் அண்ட் எம்பவர்மெண்ட் சம்திங் ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் ஒரு நல்ல ஃபீல்டு இருக்கவங்க அவங்க எப்படி அந்த இடத்துக்கு போனாங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் டாக்டர் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க, ஆல்ரெடி டாக்டர் முடித்து ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க டாக்டர் அண்ட் காலேஜில் நீங்கள் விரும்புகிற காலேஜ், டாப் காலேஜ், இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் டாப் காலேஜ்னு சொல்கிற எம்எம்சி, கீழ்பாக் இது மாதிரி அண்ட் ஜிப் மாதிரி இது மாதிரி எந்த காலேஜ் உங்கள் மைண்டில் இருக்கோ அந்த காலேஜுக்கெலாம் விசிட் பண்ணி ஆல்ரெடி டாக்டராக படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்கல்ல, ஸோ நீங்கள் நெக்ஸ்ட் இயர் அங்கே போவீங்க அப்படின்னு நான் விஷ் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக எல்லோரும் போவீங்க. அண்ட் இதுக்கான கிளாரிட்டி எல்லோரும் இருக்கணும். அவங்களுக்கு கிளாரிட்டியோடு போயிருப்பாங்க. அவங்க சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ரைட் டிசிஷனாக ஃபீல் பண்ணுறாங்களா, அவங்க எப்படி அச்சீவ் பண்ணாங்க அண்ட் என்ன கோச்சிங் கொடுத்தாங்க அண்ட் எப்படி அவங்களோட ஸ்டடி ப்ரிப்பரேஷன் இருந்தது அப்படிங்கிறத ரியல் டைமாஸ் ரியல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டாஃப் எல்லாருமே டீச்சர்ஸ் எஜுகேட் பண்ணுவாங்க கிளாஸ் ரூமில். அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே உங்கள் ஃப்ரெண்டு நிறைய பேருக்கு எஜுகேட் பண்ணுவோம். உங்கள் ஃப்ரெண்டு சொல்லி தந்தால் இன்னும் நல்லா புரியும் ஒரு ஸ்டாஃப் சொல்லி தரதை விட. அண்ட் நம்மளும் நம்புவோம் அது உண்மையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது. ஏன்னா நம்ம கூட இருந்து ஒருத்தங்க சொல்லி தருவாங்க. அவங்க எங்கேயோ இல்லை, நம்ம கூட தான் இருப்பாங்க. ஸோ இதுதான் நான் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அண்ட் சில பேர் பார்த்துருப்பீங்க என்னைக்கு. அண்ட் இந்த அவார்டு என்ன இன்னும் அதிகமாக ஒர்க் பண்ண இது என்னை மோட்டிவேட் பண்ணும். நான் இன்னும் இதை மாதிரி சூப்பரான ஒர்க்கை பண்ண நம்புகிறேன். அண்ட் இங்கே நிறைய நீட் ஆஸ்பிரண்ட் இருக்கீங்க. உங்களுக்கு நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறது என்னென்னா, டோன்ட் ஸ்டாப் ஆஸ்கிங் கொஷின். நிறைய கொஷின் கேளுங்க டீச்சர்ஸ்கிட்ட. அப்போ தான் டீச்சரும் டெவலப் பண்ணிக்கிடுவாங்க. அவங்களும் நிறையா கற்றுக்கிடுவாங்க உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்காண்டி. அண்ட் கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருங்க. லேர்ன் பண்ணிக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணாதீங்க. லேர்னிங் கண்டிப்பாக இருக்கணும் எப்போவுமே. அண்ட் முடிச்சதுக்கப்புறமும் எப்போவுமே இங்கே இருக்க இன்ஃப்ளூன்சரும் எவ்ரிடே அவங்க லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க, நிறைய அப்ஸ்கில் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அண்ட் டீச்சர்ஸ் எவ்ரிடே நிறைய அப்ஸ்கில் பண்ணுவாங்க. ஸோ லேர்னிங்க்கு வந்து ஸ்டாப்பே கிடையாது, எண்டே கிடையாது. சார் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பிறந்ததுலேருந்தே பேரண்ட்ஸ்லேருந்து அம்மா அப்பாட்டிலேருந்து நம்ம கற்றுக்கிற ஆரம்பிக்கும். இதுக்கு வந்து ஒரு எண்டே கிடையாது. அண்ட் நீட் வந்து இன்னைக்கு இந்தியாவில் இல்லை, வேர்ல்டு லெவலில் மிகப்பெரிய காம்படிஷன் எக்ஸாம். 22 lakh ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரே டைமில் ஒரே கொஷின் பேப்பருக்கு அந்த சேம் டைம் எழுதுறது உலகத்திலே ஒரு எக்ஸாம் அப்படின்னா நீட். இன்னைக்கு தான் மிகப்பெரிய காம்படிஷன் எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க. இதுக்கு நல்ல கிளாரிட்டி இருக்கணும். ஸோ கிளாரிட்டியோடு இருங்க. பெருசாக நான் இதை தவிர்த்து எதுவும் சொல்லணும்னு நினைக்கல. ஸோ எல்லாருக்குமே ஆல் தி பெஸ்ட். உங்களோட விஷன் அண்ட் கிளாரிட்டியோட நீ அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் விஷ் பண்ணுறேன். ஸோ தேங்க்யூ சார் இந்த அவார்டுக்காக. தேங்க்யூ. Our next awardee, Mr. Meenakshi Sundaram, MSc B.Ed MPhil, has 16 years of experience in chemistry, is recognized for his deep subject expertise and consistent devotion to teaching. For his outstanding contribution in the field of education, we proudly honor Mr. M. Meenakshi Sundaram. Good morning to one and all present here. I am Sundar, Meenakshi Sundar from Daniel Thomas Matriculation School, Coimbatore. I am so happy to see you all here. The function of giving the Best Teacher Award 2025 gives me immense pleasure, and it is act as a good catalyst and boost up me in my service.
So I have been working as a 25 years service of teaching chemistry, and I produced 59 doctors. I'm happy to say that. And in most of the hospital, my students are working, and some of the students are studying here and abroad. Among that 25 students, my son is also one of the students. So, before NEET and after NEET, before NEET, set of students, they learned and they are prepared in different way. But now the students are really learning the process by studying the concept and understanding, application, all these skills developed after the NEET. I am really happy to say that nowadays the students are learning the concept with interest and involvement. So my dear student, the key of success is your interest and involvement. Learn the concept clearly and practice it well. Practice, that will bring you success. Hard work will always help you to have a successful life. So do it all these things with prayer, because I strongly believe that prayers brings victory. Thank you, children. Mr. Gobinathan, trending Tamila Gobi, a BTech IT graduate who have built a strong digital presence with 290k subscribers, plus videos also. 1,600 videos also. Hiring use of social media in education, we proudly honor Mr. Gobinathan, trending Tamil Gobi. நான் ரொம்ப நன்றியை சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா சார் வந்து இந்த அகாடமிலேருந்து என்னை இது வரைக்கும் நான் எவ்வளோ சேனலில் நிறையா வீடியோக்கள் கொடுத்துருக்கேன், ஆனால் எங்கேயுமே என்னை இன்வைட் பண்ணல. ஃபஸ்ட்டு சாருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா மாணவர்களுக்காக ஒரு 4 வருஷமாக வந்து நிறைய விஷயங்களை நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். என்னுடைய சேனலை பார்த்துருக்கலாம். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலை பார்த்து பயனடைஞ்சு நிறைய கல்லூரிகள், இன்றைக்கி இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு எங்கே போனாலுமே நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் எல்லாருமே வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த அகாடமி வந்து இவ்வளோ பெரிய லெவலில் நீங்கள் இந்த லெவலுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறது ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயம் சார். ஏன்னா வந்து இன்னைக்கு நீட்டை பார்த்துட்டு அந்த பயத்தில் நிறைய பேர் வந்து வெளியில் போயிட்டு இருக்காங்க. ஒரு மாதிரி ஐயோ இந்த மாதிரி நம்மளால் முடியாது, இங்கெல்லாம் வந்து இந்த மார்க் எடுக்கிற பிரச்சனை, மார்க் எடுத்தால் ரேங்க் அதுக்குள்ளே வரணும், ரேங்க்கில் பிரச்சனை, அதுக்கப்புறம் சீட்டு கிடைக்கிற பிரச்சனை, இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளத்தையும் தாண்டி நீங்கள் உங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களை நம்பி வந்துட்டு இருக்காங்க. இதுக்கு முக்கிய காரணம் இந்த சோஷியல் மீடியா தான். என்னோட சோஷியல் மீடியா வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பாக என்ன சொல்லணும்னா, நான் ஒரு பெரிய லெவல்லலாம் என்னை பற்றி சொல்ல முடியாது. இங்கே இருக்கவங்க எல்லாமே ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சராக இருக்கலாம், ஒரு டீச்சர்ஸாக இருக்கலாம், பெரிய லெவலில் லேர்ன் ஆனவங்களாக தான் இருக்கலாம். நான் அந்த லெவலுக்கு பெரிய லெவலில் லேர்ன் ஆனான்னு இல்லைனாலும் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் ஆன்லைனில். ஒரு கேமராக்குள்ளேயே பேசி பழக்கம், நம்ம யாரையும் போய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட ரிவ்யூ கேட்டதில்லை. எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷனை நான் ஷேர் பண்ணுறேன், அதை பார்த்து நிறைய பேர் பயனடைஞ்சிருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் வந்து எல்லாருமே நீட்டுக்கு பயங்கரமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க. உங்களுக்கு வந்து இங்கே நிறைய பேர் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. அந்த டயத்தில் எங்களுக்கெல்லாம் வந்து சோசியல் மீடியாவில் நம்ம காலேஜ் ஜாயின் பண்ணுற டயத்துலலாம் அவ்வளோ அவேர்னஸ் கொடுக்கறதுக்கு யாருமே இல்லை. இப்போது உங்களுக்கு எதுவாக இருந்தாலும் சோசியல் மீடியாவில் நீங்கள் இன்றைக்கி ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம், நீட்டு மட்டும் இல்லை, ஜேஇக்கெலாம் ஜேஇலேருந்து எல்லா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கே டோட்டலாக உங்களுக்கு அப்படியே நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே அவங்க என்னென்னலாம் பண்ணணும். இப்போ நம்ம வந்து நான் பள்ளிக்கரணையிலேருந்து தான் அந்த பிளேஸுக்கு வந்திருக்கேன். அங்கேருந்து வர்றது வந்து ஒரு சாதாரணமாக இப்போ ஸ்விக்கியில் இது ஸ்விக்கிங்கிற சொமேட்டோ மாதிரி நம்ம ரேபிட்டோவில் புக் பண்ணி வர்றோம்ல,
அதை அங்கேருந்து நம்மளை கொண்டாந்து இங்கே அனுப்புறதுக்கு நீங்களே கூட வந்துடலாம். எது பைக்கில் வரலாம், காரில் வரலாம், எதில் வேணால் வரலாம். ஆனால் அந்த வே ஆஃப் இதில் வந்து நம்ம நடுவில் தேங்கி நிற்போம், இடம் தெரியாது, எந்த வழியில் போகிறதுன்னு தெரியாது. அதுக்கு கரெக்டாக கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு இந்த சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் ரொம்பவே எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சோசியல் மீடியானால தான் நீங்களாம் இன்னைக்கு இவ்வளோ பேர் இங்கே வந்து படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. அதனால் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா, கான்ஃபிடென்ஸை விட்டுறாதீங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் நான் பார்க்குறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. இப்போ இந்த வாட்டி கூட வீடியோலாம் நான் வந்து பேராமெடிக்கல் கவுன்சிலிங் பற்றி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், இன்ஜினியரிங் பற்றி சொல்லிட்டு வந்துட்டுருக்கேன். நீட்டுக்குமே வந்து நம்ம சொல்லலாம்னா ஒரு பயமாக இருக்குது. அதை வந்து கான்ஃபிடென்ஸாக இருங்க, உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். இப்போ கூட ஒரு நிறைய பேர் என்னோட கமெண்ட்ஸ்லாம் பார்ப்பேன். சார்ட்ட கூட சொன்னேன், சார் என்ன சார் எதுவுமே யாருமே ஃபாலோ பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க, இங்கே ரூல்ஸ் நிறையா இருக்குது. இந்த எஸ்சி, எஸ்சிஏ, எஸ்டிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் அவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது, சார் மட்டும்தான் பேசுவாங்க. நான் பார்த்துட்டு சார் சூப்பர் சார் நீங்கள் நல்லா பேசுகிறீங்க, இந்த அவேர்னஸ்லாம் போய் தெரிய மாட்டேங்குது. அது சார் வழியாகவும் தெரியுது. நிறைய பேர் இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு நிறைய பேச்சு கொடுக்குறவங்களாம் நீங்கள் யூடியூப்பில் பாருங்கள். எல்லாருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நீங்கள் எல்லாமே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு அகாடமிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. We now felicitate Mrs. K. Divya Sharada, MSc B.Ed MPhil, have 12 years of experience. For her remarkable service in the field of education, we proudly honor Mrs. K. Divya Sharada. Hi doctors, how are you? Okay, எல்லாரும் சொல்றாங்க ரன் பண்ண வின் பண்ணுன்னு. ஆல்ரெடி நம்ம வின்னர் தானே, அம்மாவா இல்லையா? எஸ், ஆஸ் அ பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ரீப்ரொடக்ஷன், கரெக்டா? எஸ், எல்லாருமே நீட் ஆஸ்பிரன்ஸ் தான் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், ஓகே. ஸோ ரீப்ரொடக்ஷன் தெரியும்ல, மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெர்ம்ஸ் இருக்கு. ஸோ அத்தனை ஸ்பெர்ம்ஸ்ல ஒரே ஒரு ஸ்பெர்ம் மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும், எக்கை போய் ரீச் பண்ண முடியும். அந்த ஸ்பெர்ம் அண்ட் எக் தான் ஆஸ் எ ஹியூமன் பீங்கா நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கோம், கரெக்டா இல்லையா? ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி வின்னர் தானே, இதுக்கு மேல என்ன வின் பண்ண வேண்டி இருக்கு? ஸோ அப்படியே ஃபியரை விட்டுரு, ஓகேவா? ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய மெயின் ப்ராப்ளமே ஃபியர். ஸோ அதை விட்டுட்டு உன்னோட அச்சீவ்மெண்ட்டை மட்டும் பார்த்துக்கும், ஓகேவா? ஸோ என்ன அச்சீவ்மெண்ட்? டாக்டர், அது மட்டும்தான் உன் மைண்ட்ல இருக்கணும். ஏன்னா இந்த டீனேஜ்னு சொல்லும் போது அது சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் நிறைய இருக்கும், ஓகேவா? ஸோ அதெல்லாம் விட்டுட்டு ஜஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்கணும், உன்னோட தாட் எதுல மட்டும்தான் இருக்கணும், எம்பிபிஎஸ்ல மட்டும்தான் இருக்கணும், ஓகேவா? ஸோ ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் டாக்டர்ஸ்னு. ஸோ மேக்சிமம் என்ன பண்ணிடு, கிளியர் பண்ணிடுங்க, ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு தான் உங்களுக்கு சார் இருக்காங்க. ஸோ சார் அன்னைக்கு எங்க ஸ்கூல்ல வந்து மோட்டிவேட் பண்ணதுல அஸ் யூஷுவல் நானே மோட்டிவேட் ஆயிட்டேன். அந்த அளவுக்கு சார் சூப்பரா பேசினாரு. ஸோ தேங்க்ஸ் சார். ஸோ அதனால என்ன பண்ணிடுங்க, ஸோ இந்த அகாடமில உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டா எல்லாமே கொடுப்பாங்க. ஸோ நல்லபடி கிளியர் பண்ணிடு. ஆல் தி பெஸ்ட். I would like to invite Dr. Sudarshan, NEET Strategies in Tamil, a dedicated mentor for Tamil medium NEET aspirants, through free test series and lecture-based lessons. For his innovative contribution through social media and education, we proudly honor Dr. Sudarshan, NEET Strategies in Tamil.
ஹலோ ஆல், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? ஓகே, ஸோ நானும் உங்கள் ஒரு ஆள் தான். அங்கே தான் இருந்தேன் 5 இயர்ஸ் 6 இயர்ஸ் முன்னாடி. நவ் ஐம் ஹியர். ஜஸ்ட் இவ்வளோ தான் கேப்பு. இந்த கேப்பை பிரிட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு தான் நீட் எக்ஸாம் நம்ம எல்லோரும் எழுத போகிறோம். எனக்கு ஆக்சுவலாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை அதிகமாக. 12th முடிச்சுட்டு செல்ஃப் இன்ட்ராக்ஷன் கொடுக்குறேன், டாக்டர் சுதர்ஷன். ஸோ 12th முடிச்சுட்டு 2019 ஃப்ரெஷராக நீட் எக்ஸாம் எழுதியிருந்தேன். அப்போது அஃபோர்டபுள் இல்லை, கோச்சிங் போகிறதுக்கும் கைட் பண்ணுறதுக்கும் யாரும் இல்லை, பேக்ரவுண்ட் இல்லை ஃபேமிலி சைடில். ஸோ அப்படியே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அங்கங்கே யூடியூப் பார்த்து அங்கங்கே கேட்டு எப்படியோ மேனேஜ் பண்ணி உள்ளே வந்துட்டோம். த பிக்கஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஐ ஃபெல்ட் இஸ் கைடன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம், காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமை கிராக் பண்ணுறது. பிகாஸ் பேர்லேயே இருக்குது காம்படிஷன். நம்ம தனியாக படித்தா மட்டும் பார்த்தாது, மற்றவங்கெல்லாம் படிப்பாங்க, எல்லாருமே ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. நாம் கொஞ்சம் யூனிக்காக படிக்கணும். அந்த எக்ஸாமை மார்க் வாங்குறதுக்கு எவ்வளோ எஃபர்ட் பண்ணுமோ கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் எஃபர்ட்ஸ் போடுற மாதிரி இருக்கு. ஸோ நம்ம 12th ஒரு மாதிரி படிப்போம், நீட்டுக்கு ஒரு மாதிரி படிப்போம். அந்த கொஞ்சம் வேரியேஷன்ஸை பிக் பண்ணிட்டோம்னா நாம் ஈஸியாக உள்ளே வந்துடலாம். அதை தான் நான் அந்த கொஞ்சம் டைம் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் கேதர் பண்ணது. அதை சொல்லலாம். என்கிட்ட எல்லாருமே கம்மி டைமில் எப்படி நல்ல மார்க் வாங்கினேன், ஸ்டேட் ரேங்க் 1207 கிடச்சது எனக்கு. ஸோ எப்படி நீ வாங்கினேன்னு கேட்கறப்ப தான் சரி ஒவ்வொருத்தராக சொல்கிறதுக்கு எல்லாருக்குமே யூடியூப்ல ஷேர் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டில் ஆரம்பிச்சது தான் நீட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இன் தமிழ் யூடியூப் சேனலில் 1 lakh சப்ஸ்கிரைபர்ஸோட இருக்கேன். அண்ட் எம்பிபிஎஸ் இப்போ முடிச்சிட்டேன் கவர்மெண்ட் ஈரோடு மெடிக்கல் காலேஜில். 2 months ஆகுது எம்பிபிஎஸ் முடிச்சு. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. சீட் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் நாள் காலேஜுக்குள்ளே போகிறப்போ ஒருத்தரா இங்கே வந்ததுன்னு ஃபீல் ஆச்சு. ஏன்னா எக்ஸாம் படிக்கிறப்போ ரொம்ப டஃப்பாக இருந்தது. நிறைய தடவை டிமோட்டிவேட் ஆகிடுவோம். அந்த ஷார்ட் டைமில் படித்தாலும் நம்ம படிக்கணுமா, நம்ம படித்தாலும் மார்க் வர மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த நெகட்டிவ் ஃபீலில் வந்துட்டே இருந்துச்சு. நம்மளால சீட் வாங்கிட முடியுமா, நம்ம உள்ளே போயிடுவோமான்னு சொல்லிட்டு டவுட் வந்துட்டே இருக்கும். நம்ம நல்லா தான் படிச்சுட்டு இருப்போம், ஒரு 1 hour படிப்போம், 2 கொஸ்டின் டக்குன்னு போட முடியலன்னா மைண்டில் தோண ஆரம்பிச்சிடும், போச்சு தெரியல நமக்கு, நம்மளால போட முடியல, பயம் வந்துடும். ஸோ அந்த செல்ஃப் டவுட் வரப்பெல்லாம் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இருந்துச்சு, நம்மளால முடியலன்னா வேறு யாராலையும் முடியாது, நாம கண்டிப்பாக பண்ணணும், நம்ம ஃபுல்லஸ்ட் எஃபர்ட் கொடுத்துடணும். எவ்வளோ எஃபர்ட் கொடுக்கணும்னா இந்த நீட் எக்ஸாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் ரெக்ரெட்டே பண்ணக்கூடாது. நான் என்னோட பெஸ்ட்டை ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டேன். ரிசல்ட்ஸ் ஃபாலோஸ், ரிசல்ட் என்ன வேணா ஃபாலோ, தோனி சொல்கிற மாதிரி தான். ஃபோக்கஸ் ஆன் த ப்ராசஸ். அந்த ப்ராசஸ் மட்டும்தான் நம்ம சைடில் கொடுக்க முடியும், ரிசல்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும். அந்த ப்ராசஸ் கொடுக்குறப்போ இந்த என்டையர் ப்ரிப்பரேஷன் நீட் 2026 ஆல்மோஸ்ட் 8 months இருக்கு இல்லையா, 8 months இருக்கிறப்போ 1 நாள் 2 நாள் மட்டும் அந்த ஃபோக்கஸோ அந்த ப்ராசஸ் பண்ண பார்த்தாது. தொடர்ந்து அந்த 8 months கன்சிஸ்டண்ட்டாக டெய்லியுமே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கணும். எனக்கு தெரியும் 8 months எல்லா நாளுமே எக்ஸாக்டாக நம்ம நினச்ச மாதிரி போகாது. கிராஃப் ஏறி ஏறி இறங்கும். ஒரு நாள் நல்லா போ, ஒரு நாள் அப்படியே டவுன் ஆகும், அடுத்த நாள் கொஞ்சம் மேலே ஏறும், டக்குன்னு விழுவோம், அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஆனால் அந்த அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் வரப்போ நாம் அந்த அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸை மட்டும் ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ணிட்டோம்னா, ரொம்ப அப்பு போனால் மேலேயும் போயிடுவோம்னா, ரொம்ப டவுன் போகிறப்போ நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு வர வேணாம். ரெண்டையும் கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணிட்டோம்னா கண்டிப்பாக அந்த 8 months கரெக்டாக நம்மளால் கொண்டு போக முடியும். த்ரூ அவுட் நீட் ப்ரிப்பரேஷன் நம்மளால் இருந்துட முடியும். அது வரைக்கும் கரெக்டாக கன்சிஸ்டண்டாக ஹார்ட் ஒர்க் போட்டோம்னா போதும், நம்ம சீட் வாங்கிடலாம். இந்த ஹார்ட் ஒர்க் போடுறப்போ கரெக்டான மெத்தடில் டக்கு டக்கு நமக்கு தேவையெல்லாம் படிக்க போயிடுவோம். நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்கவே மாட்டாங்க, நிறைய தேவையெல்லாம் தியரி படிச்சுட்டு இருப்போம், ஒரு சில ராங் மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கைடன்ஸ் வேணும். ஐ ஹோப் ஸோ நீங்கள் கோச்சிங்கில் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க, கண்டிப்பாக நல்லா ப்ராப்பராக கைட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ தொடர்ந்து அந்த கைடன்ஸோட நீங்கள் பர்சனலாக கடைசி நாள் வரைக்கும் ஹார்ட் ஒர்க் போட்டால் கண்டிப்பாக இந்த சைடு வர முடியும். கோர்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் வந்துருங்க, பிரிட்ஜ் ஏறி வந்துருங்க, சீக்கிரமாக வந்துருங்க. ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபியூச்சர் டாக்டர்ஸ், டேக் கேர். I would like to honor Mr. V. Shankaranarayan, MSc B.Ed, who have 34 years of experience in physics, as widely respected for his clarity of teaching, guidance and mentorship. For his dedication to the teaching profession, we proudly honor Mr. V. Sankara Narayanan. For the Vijay Academy to give honor this award to me. Student level tips in sonna do regular work.
Be consistent in learning. Have persistence and perseverance. Okay. Take enough break, enough sleep. Short break and enough sleep. You can do. If you can't, who can do? Wish you all the best. You will all get the shit. Okay. Thank you for your bright future. God bless you. I would like to invite Ashfaq study alchemist. So, yes, sir, we'd like to invite you. என்ன பண்ணணுமோ அதை நான் பண்ணேன். தட்ஸ் ஆல். ஸோ ஐ காட் 580 to meet 2025. ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் டாக்டர் சுதர்ஷன் சார். அவங்க தான் என்னை வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாங்க. நான் ஸ்டடி ஆல்கமின்னு ஒரு சின்ன யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கேன். அதில் வந்து நான் டிஃப்ரெண்ட் இப்போ யூனிக்கான டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்கும்ல, ரிவிஷனுக்கு யூனிக்கான ரிவிஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸு, கன்சிஸ்டன்சியோட ட்ரூத்து, இப்போ ஒரு லெக்சர் முடிச்சுட்டு ஒரு கிளாஸ் ரன் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னென்ன பண்ணணும், அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக நிறைய இடத்துல இல்லாத ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து நான் புதுசாக சொல்ல ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். which I have learned throughout my last 2-3 years journey. நான் ஆக்சுவலி வந்து என்ன பண்ணேன், நார்த்தில் இப்போ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நடத்துவாங்க, டிஃப்ரெண்ட்டான சில ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அங்கே வந்து ரொம்ப நிறைய பேர் வந்து கிராக் பண்ணுறதுக்கு இருப்பாங்க. ஸோ வாட் இட் இஸ் ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் தெம். நான் வந்து டெல்லிக்கு போனேன். கிராக் பண்ணதுக்கப்புறம், நான் நீட் கிராக் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஆன்லைன் கோச்சிங்லேருந்து எனக்கு டெல்லிக்கு கூப்பிட்டுருந்தாங்க. அங்கே போயிட்டு அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க, எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் இது இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தேன். அங்கே பார்க்கும்போது they are not just cracking one exam. அவங்க வந்து நீட்டோ சரி ஜெய் மட்டும் கிராக் பண்ணல, நீட், ஜெய் மெயின்ஸ், ஜெய் அட்வான்ஸ், ஜெய் மெயின்ஸ், ஜெய் அட்வான்ஸ், ஐசட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் அப்படின்னு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் கிராக் பண்ணுறாங்க. ஆனால் அவங்க படிக்கிறது வந்து ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேக்ஸ், பயாலஜி, 4 சப்ஜெக்ட் படிக்கிறாங்க. ஈஸியாக எல்லாத்தையும் கிராக் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க. அவங்ககிட்ட என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அது எல்லாத்தையும் நான் கற்றுக்கிட்டு வந்து நான் என்னென்ன பண்ணேன் அப்படின்றத கற்றுக்கிட்டு வந்து ஐ எம் ட்ரைங் டு கம்யூனிகேட் வித் மை சேனல். I hope you would also like to see what I am saying. I would like to thank Dr. Sudarshan sir for inviting me. Thanks, sir. I would also like to thank RGR sir. Thank you very much.